ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸದಾಶಿವ ಅರ್ಕೇರಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೈಲಹೊಂಗಲ್. Students, already seen 3 sessions of principle and practice of auditing. Next session, 4th session, we'll discuss in this class. Same again, types of audit, remaining parts. And before going to 4th session, we'll recap the 3rd session points. Types of audit based on authority and based on scope you already discussed in 3rd session. Then meaning of statutory and non-statutory audit you have discussed. Advantages and disadvantages of statutory and non-statutory audits you have already discussed in the 3rd session. Then in this session the students will know the different types of audit in this session. Types of audit based on time. So in this session outcomes is based on time. What are the types of audits will come, we will learn in this session. So this is the recap. Again, types of audits, you can see this. We will discuss based on time. ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಆಡಿಟ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಡಿಟ್. According to R.C. Williams, continuous audit is one where the auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period, or where the auditor or his staff attends at regular or irregular interval during the period. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ಲಿ, ವೀಕ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಥವಾ 6 ಮಂತ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟ್ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. He is an independent person, so he is engaging to do the audit in a continuous process, or his staff will come to the company and they will do the audit. ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ನಡದ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿರಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಫಸ್ಟ್ type of audit, that is continuous audit, ನಿರಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಸುಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್, ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ 100 crores ಟುಗೆದರ್, 1000 crores ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಟಾ, MRF ಕಂಪನಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್, Aditya Birla Group, Hindalco Company, Grasim Industries. There are big companies. For them, it is very much necessary to go for the continuous audit. Then where the system of financial control and internal check are not satisfactory, where there is a internal control system or internal check system is not satisfactory, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೇರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಡಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಂತ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಡಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್. MRF Q2 net surges 83% to 403 crore. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ MRF ಕಂಪನಿಯವರು ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, MRF ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ Q2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Then sometimes continuous audit becomes necessary for self-survival against cutthroat business competition. So now cutthroat competition ittu, competition market ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇತ್ತು. There is a huge competition for our products. Then you have to go for the continuous audit to see that how much performance we are doing, how much profit we are earning. Because where there is a cutthroat competition, the price competition will be there. ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಿರಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ಸುಟೇಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್? ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎರರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆನೆವರ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ we have to wait for 1 year. After completion of the financial year, then only you can go for the final audit. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಟು ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೀಕ್ or some mistakes he is making in the organization or in his department, you can distribute, you can transfer him, or you can if some employees having huge work, then the auditor will suggest that he is having a huge work, you can distribute that work to some other person also. So division of labor will be easy for organization. Then moral check on staff. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಮಾರಲ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ activity of the staff. Then the employee will think that, so continuously there is an audit, so we cannot make any mistakes in the accounts, otherwise will be catched by the auditor. Then knowledge of technical details, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನ. So here what will happen, regularly the auditors or auditor staff is visiting to the company, so they will come to know that the what is technically which software they are using, the company which software they are maintaining the accounts, and how the process is there, and how the production process will be there. So when there is a regular touch up with the company, so they will be knowing that what technical details they may be knowing. Then improvement in quality of audit work, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ. Here what will happen, so the quality of audit work ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿದಾವೆ, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಮಧ್ಯಂತರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಸಿ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ನು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಸಿ. ಇವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಆಡಿಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ the valuable advice is required, or anything you have to change in the company to for competing with the competitors. Then the valuable advice will be given to the management by the auditors. Then what are the disadvantages of continuous audit? ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನಪ್ಪಾ, frequent alteration of audited figures. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಆಡಿಟ್ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ dislocation of clients work. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಡಾಲ್ಕೋ ಕಂಪನಿ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್. ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಟರ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್.
ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಫೈಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಫೈಲ್ನ ಹೋಗಿ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ 3 ಮಂತ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಡೆತಡೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಮೊನೋಟೋನಸ್, ಟೈರ್ಸಮ್, ಟೇಡಿಯಸ್, ಬೇಸರ ಮತ್ತು ದಣಿವು ಏನಪ್ಪ. ಸೊ ಹೌ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫೀಲ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್. ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಆಡಿಟ್. ಯಾರು ಏನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ನಾವು, ಬೇಸರ ಮತ್ತು ದಣಿವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಯಾರ ಕಡೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಲಿಂಕ್ನ ತಪ್ಪಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆನ್ ಆಡಿಟರ್. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಡಿಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್. ನಿರಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪುನಃ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಿಯರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಂತ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಕ್ಸ್, ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಆಡಿಟರ್ ಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ he will see that, oh, this special tick is done by me, so there is no checking again once again that file. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಫೈಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಡೂ ದ ಆಡಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ದೆನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್. ದೆನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ. Sometimes auditor, without informing the staff of the organization or employee of the organization, he is to visit surprisely. So any mistakes are done, immediately he can come to know. Then rotation. So what is the means of rotation? Means this month he came in the January, or next month, he has to come in the March or April. So rotationally he has to visit to the organization. Then better control and supervision, uttama niyantrana mattu melvicharane. So he has to supervise on the employees whatever activity they are doing. Then rectification entry. So if any rectification entry is required, then also he has to suggest to the accounts people, then they can make the rectification entries. Then secret tick. Sometimes you have to put secret tick which the employees also don't know. ಆ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾವ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಡಿಟ್. ಫೈನಲ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ periodic or annual audit. So my dear students, you may be aware all companies are doing this final audit. Annual audit ಆದ ನಂತರನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೈನಲ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ periodic or annual audit means an audit taken up after the end of the accounting year. The audit work begins only after the accounting year is over. ಈ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, after completion of the accounting year. It may be from April 1 to March. So after completion of the period, he can go for the final audit. So it is called as a final audit. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತಿಮ ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್? ಇದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು? ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ. ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ after completion of the accounting period only the auditor will come, so the cost is very less. Then audit at a stretch, ನಿರಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಕುಂತು after the completion of the accounting period they will check all the accounts or ledgers or some books. ಲೆಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೋಸಗಳು. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ 1 year then only the auditor will come. So there is no disturbance to the employees of the company. Then what are the disadvantages of final accounts? ಡಿಲೇ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನಮೂನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಡಿಲೇ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 year ಪೂರಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ನೈತಿಕ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದ ಕೊರತೆ. ನೋ ಮಾರಲ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಬಂದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರಲ್ ಚೆಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. After 1 year, when the auditor is visiting, he don't know how, what type of accounts they are maintaining, which software they are maintaining the company ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅವೇರ್, they are well aware of their softwares and their productions. So in annual audit what will happen, they will a little bit, they are not too much familiar with the client's business. Then sample check, ಲಾಭ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್. ತೆರೋಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅನ್ಇವನ್ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, the works audit staff will not get the even workload, uneven ಆಗಿ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then next one is interim audit. My students, based on authority I have discussed internal audit. That time also I discussed internal and interim audit where the students will get confused. Here we are discussing interim audit, ಮಧ್ಯಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ? ಮೀನಿಂಗ್, ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಡಿಟ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಡಿಟ್ಸ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 6 months ಫ್ರಮ್ 1st April to 30th September ವುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್. ನಾವು 1st April ಇಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳು ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಟರಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ನೋ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The main purpose of interim auditor as follows: to get periodical data on sales, production, profits, etc. ನಾವು ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. To arrive at the profit which is necessary for the purpose of declaration of interim dividend. When you want to declare interim dividend, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. When interim audit is conducted, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್, ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ.
ದೆನ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯಂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಂತರ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವೆನ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಸೇಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಆಡಿಟ್. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಫರ್ಮ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯಂ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಪಾಲುಗಾರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳೇನು? ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಆಡಿಟ್, ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಮಧ್ಯಂತರ ಒಂದು ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಕಾರ್ಯವು ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೈಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇದು ಡಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಆಡಿಟ್, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಫಿಗರ್ಸ್, ಮಧ್ಯಂತರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 6 months ದಿಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಡನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಆಡಿಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ 6 months audit, then remaining 6 months immediately they can do and they can report final report immediately. Moral check, ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೋಸಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ದೆನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ defects is there in the accounts, that also they immediately change before making the final annual report. Update accounts, so whenever they do interim audit they can do the updation of the accounts. Utilization of audit staff, the auditor can utilize audit staff for interim audit also. So the audit staff will be busy in doing the audit. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೀರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಆಡಿಟ್ನಿಂದ ನಾವು ಅಂಥ ರಿಸ್ಕ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ continuous audit. Now we will discuss multiple choice questions. The first question is, dash is one where the auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period, or where the auditor or his staff attends at regular or irregular intervals during the period. So this is the meaning of one type of audit. You have to tell the, or you have to fill this sentence. Yes, you are right, it's a continuous audit. Continuous audit is one where the auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period. So continuous audit ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Then which is not an advantages of continuous audit, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು continuous audit advantages ಅಲ್ಲ? Your option is quick discovery of errors, quick preparation of accounts, division of labor, then costly or expensive. Your answer is yes, you are right, costly or expensive. ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್.
Then final audit is also called as. Final audit ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರುಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ your option is internal audit, complete audit, annual audit, none of the above. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Yes, you are right. Annual audit. Very good. Then fourth question, which audit is conducted to find out the interim profit? Interim profit ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ audit ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Your option is final audit, partial audit, interim audit or internal audit. So your answer is yes, you are right. Interim audit. ನಾವು interim audit ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? When you need a interim profit, that time also we will do the interim audit. Now, my dear students, we'll recap what we have discussed in a fourth session. Types of audit based on time, continuous audit, final audit, then interim audit. Thank you. In fifth session, we will discuss again. We will continue types of audit.